आम कथार टिके संख्या कम हो जाए ना जहा हेले भी आज गोटे महामिलन दिन नराजर बालीबंध ठारे प्रतिष्ठित संकल्प अनुष्ठान शांति तीर्थ सेवा गृह को आम आज से संकल्प अनुष्ठान हूँ साधारण संपादक आज आमर आम कथा परिवार तरफ संकल्पर जो शांति तीर्थ अच्छी गेट टुगेदर कर भविष्य केते गुड़े कार्यपंथा निगला किसी डेस्टिट्यूट लोक मैंने जो माने कहीं किसी सहारा नहीं से बहु वर्ष धरी काम करुच्ची आम कथार जो परिवार आकाशवाणी दूरदर्शन जो सदस्य मान अच्छा सामिल होती समाज सेवार समस्ते निवृत्त अच्छा जो जगार कराई बहुत सुंदर जगह और बहुत परिवेश बहुत बढ़िया परिवेश। आजिकल तो पुआ मैंने जो पचार ना बाप माँ को आउ खातिर ना पचु ना कहते आम भल आमर जीव आम जहाँ कर इच्छा बाप माँ को तो मानु ना आशीर्वाद आम कथा आम निश्चिंत भाव पड़ो यह निश्चित भाव ईश्वर आम प्रति आशीर्वाद रहा उद्देश्य हूँ विभिन्न सोशल वर्क कर नियोग कर जहाँ लगिला घर दुकान घर सजाड़ा एवं दुकान घर दुकान सामग्री जोगाई दबा सिलाई मेसीन जोगाइबा कपड़ा जोगाइबा यही कार्यक्रम कर दुकान को से दिन ओपनिंग कर शेष कार्य सरी से शेष कार्यटा हूँ मनोरंजन कार्यक्रम जोटार कि आमर भाई बाबू लेखा बाबू सी आपन को देखेबे किछि मैजिक आपण माने ताकू देखंतु एवं से मजा उठांतु आम कथार टिके संख्या कम हो जाए ना जहा हेले भी आज गोटे महामिलन दिन ये जो संकल्प परिवार सहित आम कथा आज जोड़ी मुझे शुणिली ए संकल्प परिवार परिधिटा बहुत बड़ दिगंत को छुईबार आशा रखी से आरंभ कर कहले 5 वर्षर शिशु प्रकृत कथा भी सबकि गोटाए दिन रे हुए नहीं क्या समय दरकार ता सहित आम कथा परिवार जहाँ संकल्प परिवार को आरंभ कर लोक मैंने भाभी जे आम चाकरी करूँ कि व्यवसाय करूँ ए सबू कला भितर आम समाज को बहुत किसी नहीं समाज को आम देचु कौन से दबा आशा संकल्प परिवार को आरंभ कर आम कथार भी सही कथा आम कथा समस्ते दूरदर्शन ना आकाशवाणी कर्मचारी थे वेतन भोगी थे रिटायरमेंट पर जहाँ पाइबा कथा कौन से कहती हाँ से ठीक मन रखी से आग पाते किंतु से पाँच किंतु से देखले आम सब तो पाचु आमको तो सोसाइटी रू बहुत किसी मिली एबे आमे सोसाइटी को दबा कौन यहाँ समस्त दायित्व हवा उचित केवल सोसाइटी रू नहीं आम निज परिवार को देखा केबे हेले ठीक नुहे जदि सोसाइटी आमको समाज आमको किसी देती आम समाज को से फेरवा ताहले आम मनीष हो पार तेणु प्रथम जहाँ कही आउ थे कहीदे आज गोटे बड़ दिन संकल्प आम कथा ये दुईटर महामिलन होती महामिलन में निश्चय किछि उन्नति हम आ भल काम हम तेबे मंटू मंटू मोर सांग मु दूरदर्शन के चाकरी कर नथिली मु टोरल थी मंटू कहला जे आम कथार एमती विभिन्न कार्यक्रम होती आज गोटे कार्यक्रम हो तुम आस मु कहीं जी तुम तो होते ढिंकी जो जीव ढिंकी कुटब कौन मुझे माने तुम मैजिशियन तुम मैजिक देखेब आमको एंटरटेन कर तेणु मत सी आज ढिंकी हिसाब से डाकी तेरे किसी कथा नहीं मु प्रोफेशन रे प्रोड्यूसर होते भी मैजिक टा हूँ मोर शौक मु क्लास 6 रु मैजिक शिखी आसी एबे ओडिशा रे जो कलिंग मैजिक सर्कल बोली आमर गोटे संस्था अच्छी मुझे जनरल सेक्रेटरी अच्छी आमर 120 रु ऊर्ध्व जादूगर यही संस्था अच्छा 40 जन रु ऊर्ध्व
ସେମାନେ ବିନା ଚାକିରିରେ ଏଇ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେଇ ମାସକୁ କିଛି ଲୋକ ତ ଲକ୍ଷାଧିକ, କିଛି ଲୋକ ନହେଲେ 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସକୁ କମଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଜିକାଲି ସବୁଠି ବାର୍ଥଡେ ହଉ, ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନ ହଉ, ଆନିଭର୍ସରୀ ହଉ, ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ହଉ କି ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିବେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କ୍ରମରେ ଆଜି କିଛି ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖିବା ନା କଣ ପ୍ରକାଶ ହବ? ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ, ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖିବା ସିଓର। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଜିର ମ୍ୟାଜିକଟା ଆମେ ସଂକଳ୍ପର ଆମର ସଭାପତିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ତାହେଲେ ମ୍ୟାଜିକଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରୁ। ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ସବୁ କଲେ, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆମକୁ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନ ନାୟକ। ବାଃ, ନାଁ ଯେମିତି କାମ ସେମିତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନ ନାୟକ। ବାପା ମା ଏକଦମ ଭାବିଛନ୍ତି କି ନାଁଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ହଁ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଚଷମାରେ ଜୀବନ ଅଛି? ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ କଥା କହିପାରେନି, ନିଜେ ଚାଲିପାରେନି, ବୁଲି ପାରେନି, ହଲି ପାରେନି, ଆମେ ସେଟାକୁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ କହୁ। ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚଷମାଟା କାଢନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ଗୋଟେ ପାୱାର ଚଷମା। ହଁ, ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ପାରିବି ଯେ ୟା ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଆପଣ ମାନିବେ? ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାର କାରଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ନିର୍ଜୀବ। ଏଟା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାଢି ଦେଇ ଚଳିପାରିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡିତ ନା ନାଇଁ? ଏ ଚଷମାରେ ବି ଜୀବନ ଅଛି। କେମିତି? ଆପଣ କେବେ ସେଟା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି। ଏ ଚଷମାଟା ଏଇଠି ରହିଲେ ମୁଁ ଆକୁ ଟଚ୍ କରିବିନି। ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟଚ୍ କରିବିନି ଚଷମାକୁ। ସିଏ ଯଦି ଜୀବନ୍ତ, ସିଏ ନିଜେ କହିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚଷମାକୁ। ନା ନା ନା, ଓହୋ ଆଚ୍ଛା, ଧଳା, ଆଚ୍ଛା ହଉ ହେଲା। এইটা যদি জীবন্ত, সে নিজে কথা কইব, ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁବିନି। ଚଷମା, ତୋ ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି? ଆରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦେ ଟିକେ। ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୋ ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହେଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ଜମ୍ପ କରିକି ବା ଭୋଲ୍ଟ ମାରିକି ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେ। ଆରେ କରିବ, ପ୍ରମାଣ କରିଦେ। ସାର୍ ଜୀବନ ଅଛି, ନ ପିନ୍ଧେ ଆପଣ କାହିଁ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ନା। ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର, ଦୂରଦର୍ଶନର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଉପମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆମର ଗୋଟେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଆକାଶବାଣୀ ଆଉ ଦୂରଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେଉଛି ଆମ କଥା। ଏଥିରେ ଆମେ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତିଦିନ ପରସ୍ପର ସହିତ ସେୟାର କରିଥାଉ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ଘଟଣା ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଏକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥା, ଆମ ଭିତରେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ କିଛି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ କି ନରାଜର ବାଲିବନ୍ଧଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶାନ୍ତି ତୀର୍ଥ ସେବା ଗୃହକୁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜର ଅବହେଳିତ, ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ ବାହାରେ ହଉ, ସେମାନେ ଆସିକିରି ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଭଲରେ କାଟିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ଆମେ ଯଦି ଆମ କଥା ପରିବାର ଯୋଡି ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିଲୁ ବୋଲି ଭାବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଆମ କଥା ପରିବାରର ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ଭାଗି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଦୂରଦର୍ଶନର ରିଟାୟାର୍ଡ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର।
आज आम कथा परिवार तरफ संकल्प द्वारा परिचालित शांति तीर्थ आम मैंने आम सब किसी ना किसी कंट्रीब्यूशन करू जे समस्ते जमी जनसाधारण आदि सुविधा पाइबे उपकृत हेबे से क्रम आज आमर अच्छी शांति तीर्थ आसी एठी रोहुथिबा बाध्यक लोक मान संगे जो माने एठी रोहुचंती वृद्धाश्रम से समय किस समय बितेबा तांकर संगे बसी सुख दुख हवा यह आमर उद्देश्य। ये आम कथा ग्रुप रो एक अमूल्य मूल्य उपस्थापना जहाँ को नहीं आमे माने गर्वित एवं आगो को समय आमे याकू करि चलथि। मु होची अक्षय कुमार आचार्य आमर जो संकल्प अनुष्ठान से संकल्प अनुष्ठान मु होची साधारण संपादक। ये संकल्प अनुष्ठान आनुकूल्य रे एटी एक वृद्धाश्रम परिचालित होईची दीर्घ 5 वर्ष तलू ये वृद्धाश्रम शांति तीर्थ नाम वृद्धाश्रम प्रतिष्ठा होईची। एथिरे प्रथमे किछि सहयोगी जड़े बंधु आम सहित थिले किंतु वर्तमान सहित से आउ नाहंती एठी आसुनांती सहयोगर से हाथ तांकर जो बढ़ी थिले से ताको पुणी कहले जे अनुष्ठान सहित से आउ शामिल नाहंती। विशेष भाव में मोर व्यक्तिगत उद्यम एवं मोर धर्मपत्नी जे कि जड़े रिटायर्ड हेडमास्टर श्रीमती जनता महापात्र आम दुई जन ही कार्यक्रम को चले आसु आज पर्यंत। आज आमर जो संकल्प अनुष्ठान संपर्क में मुझे कहबी ता पूर्वर कहूँ जे आज आमर जो आम कथा विशेषकर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन जो माने रिटायर्ड एम्प्लॉइज माने कर्मकर्ता माने आज आसिक सामिल होती संकल्प अनुष्ठान रे कार्य करने ये जो वृद्धा माने अछंती तांको सहयोग करिसेंती एठी एक भोजी भातर आयोजन करिसेंती एकत्र हेबे आगुरु मध्ये एई भली बहुत अनुष्ठान ये अनुष्ठान सहित सामिल होइचंती एठी आसी भोजी भात करिसेंती किछि समय से माने बुढ़ा बुढ़ी को सहित निराश्रय लोक मानक सहित कटैचंती बहुत आनंद से मानक मिली। तेणु आज ये जो कार्यक्रम आम कथा तरफ होइची ताकू आमे स्वागत करूछु से बंधु माननकू आमे स्वागत करिवु तांको निश्चित भाव में धन्यवाद पात्र से कारण से किसी समय ये जो निराश्रय लोक मान सहित कटेबे ये निष्पत्ति से ये जो अनुष्ठान ये अनुष्ठान 5 वर्ष तलू आमर 25 जन वृद्धा मानक नहीं निराश्रय वृद्धा तांको नहीं आमर ये गठित होता ये से रहिबा बिना मूल्य खाइबा रहिबा पिंधिबा ये समस्त दायित्व आम अनुष्ठान तरफ ही करा जाए एवं सेमानक भितर 2 जन 3 जन तादेह मरीजी गले नहीं आम दाह करवा संस्कार करवा कार्यक्रम करिछु। तापरे आमर जो डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर अच्छी आमर मेडिकल कॉलेज रे एससीबी मेडिकल रे से जो माने रिकवरी हो जाती संपूर्ण आरोग्य लाभ करती से माने आसिक आम आणु ये रखा निराश्रय लोक माने एवं डिस्ट्रिब्यूट जो मानकर कहीं ना जार परिचय ना ता ना भी से जानना से भली लोक आनिकी ये आम आश्रय देचु आउ किसी घरोई लोक जो मैंने थिले तांकर मनोबल नाला पिला मानक सहित बहु सहित आम कि मिलामिशा करी आम 15-20 परिवार सहित जोड़िलुणु। तेणु ये कार्यक्रम आगामी दिन में एक विराट कार्यक्रम हम एठी अंततः 100 बुढ़ा बुढ़ी रहिबे ये निष्पत्ति आम देइछु आर बिल्डिंग तैयारी हम एवं सरकार के सहित कलेक्टर सहित आलोचना करिछु ये एक केमती विराट महाद्रुम में परिणत हम एठी डिस्ट्रिब्यूट मानकर एक सेंटर हम ये लक्ष्य होची आमर रही से दिगरे आम काम करू। मु दारिद्र रंजन नायक संकल्पर सभापति आमर बहुत आज आम कथा सहित शांति तीर्थ जो वृद्धाश्रम अच्छी से वृद्धाश्रम ना दि जाए शांति तीर्थ आम कथार बंधु मान सहयोग शंकर आज गोटे मिलित गेट टुगेदर कर भविष्य केते गुड़े कार्यपंथा निगला आज आम आज बहुत खुशी
ସେ ସଂକଳ୍ପ ତରଫରୁ ଆମ କଥାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଭୀର ଅନ୍ତର ସହିତ ଗଭୀର ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଏକ ହାତରେ ତାଳି ବାଜିବନି, ଦୁଇ ହାତ ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ହାତରେ ଗୋଟେ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଗକୁ ଆମର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ଆମ କଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରେ ସେମାନେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଓ ଆକାଶବାଣୀର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନେକ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମ କଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହବ। ଆମେ ଏବେ ଶାନ୍ତି ତୀର୍ଥରେ ଅଛୁ। ଏଇଟା କିଛି ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେହି କିଛି ସାହାରା ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ରହିଛି କଟକରେ ସଂକଳ୍ପ, ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ୟା ସହିତ ଶାନ୍ତି ତୀର୍ଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ସମାଜରୁ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଇଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଇନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏଠି ଆମେ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। ଆଜି ଯୋଉ ବୈଠକଟି ଏଠି ହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଆମ ସହିତ ଆମ କଥା ପରିବାର ଯୋଉଟାକି ଦୂରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିତ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଉଭୟ ପରିବାର ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ଆଉ ଆମ କଥା ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ତୀର୍ଥର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟାର କେମିତି ତାର ପରିକଳ୍ପନା, ତାର ଯୋଉ କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ସେଇ କଥାକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବା, ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରର ଯାହା ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ଆମ କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶାନ୍ତି ତୀର୍ଥ ଭଳିଆ ଯୋଉଠି ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ସାହାରା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଦଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଦୂରଦର୍ଶନର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ହାତ ମିଶେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଆମ କଥା ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆମର 2-3ଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କାହିଁକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କରିବୁ, ଏବଂ ଏଇଥର ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପର ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ତୀର୍ଥ ଅଛି ବାଲିବନ୍ଧଠାରେ, ଆମେ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନ କଟେଇବୁ ବୋଲି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଖାଇବା ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବୁ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁଆଇବୁ। ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ କରିବୁ ଯେ ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ କରିଛୁ, ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏକାଠି ବସୁଛୁ, ଘୋଗଲା କରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନା, ଏଥର ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କଲୁ, ଯୋଉଟାକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବସି ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କାହା ସହିତ ବସିଛୁ। ମୁଁ ଶରଦ ବେହେରା, ଆମ କଥା ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ତୀର୍ଥ ଅଛି, ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅଛି, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେଇଠି ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମ କଥାର ଯୋଉ ପରିବାର, ଆକାଶବାଣୀ ଦୂରଦର୍ଶନର ଯୋଉ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗରୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦୂରଦର୍ଶନ ତରଫରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସମାଜ ସେବାରେ ସମସ୍ତେ ନିବୃତ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆସି ଏଠି ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇକିନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ କଥା ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇକି ଏଇ ଆମ କଥା ପରିବାରକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ସମାଜ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ, ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଶାଳୀବୁଦ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ହେଇଛି, ବହୁତ ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଲଗେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ବଢିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମୁଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ବାପୁ ଲେଖା ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଏଟାକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇବା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଥିରେ କୋଉଥିରେ
କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବଢିଆ ଜାଗା, ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସଂକଳ୍ପ ଏଠି ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା, ସଂକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଏଠି ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ମହତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ କଥା ଏଠି ଆସି କରିଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଉ ବହୁତ ପରିବେଶରେ ବହୁତ ବଢିଆ ପରିବେଶ। ଆମ କଥାରେ ଆମ ଭିତରେ ରାଜଗୋପାଳ ସିଂ, ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାକୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନ ଆସି ଆମେ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କଲୁ। ଆମ କଥା ନେଇକି ଆମର ଦୂରଦର୍ଶନ ଆଉ ଆକାଶବାଣୀ କଟକର କେତେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇ ସଂସ୍ଥାଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସେଟା ସକ୍ସେସ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବି ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଯାହା ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ରାଜଗୋପାଳ ସିଂ, ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିବୁ। ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଆଜିକାଲି ପିଲା ତ ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ବୟସ୍କିଆ ଲୋକ ସବୁ ଆସି ଆଶ୍ରମ ସାହାଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଦଉଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଆଉ କହିବି, ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଉଛନ୍ତି, ଦଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ହଉଛି। ଏମିତି ବଢି ଚାଲୁ ଏମିତି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆଉ ପିଲା କଣ କରିବେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ, ତ ବୟସ୍କିଆ ଲୋକ ସବୁ ଆସିକିନି ସାହାଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଥିରେ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏମିତି ବଢୁଥାଉ। ଆଜିକାଲି ତ ପୁଅ ମାନେ ଯୋଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବାପ ମା କୁ, ଆଉ ଖାତିର ନାହିଁ, ପଛୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ, ଆମର ଯିବୁ, ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ। ଆଉ ବାପ ମା କୁ ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆଉ କଣ ପିଲାକୁ କହିବୁ, ପିଲା ଶୁଣିବେ ମାନିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ରମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ଏତିକି, ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ, ନୀଳା ନାଗିଥାଉ। ଭଗବାନ କେମିତି ଆମେ ଡାକୁଛୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଏଇ ନୀଳା ଟା ନଗେଇଥାଉ, ଆସି ଯାଇ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଦଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ବଡ ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ। ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସେଠୀ, ରିଟାୟାର୍ଡ ଦୂରଦର୍ଶନ କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ଆମ କଥା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦୂରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀର ରିଟାୟାର୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା, ତାର କେବଳ ଇଏ ଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କରିବେ, ଜଏନ୍ କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଦିଆ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଟୁ ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେ ଗୋଟିଏ ନିରାଶ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ହେଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏ ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଟାକୁ ଆମେ ମାନେ କେବେ ହେଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ବି ସେଇ ଯୋଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ କଥା ଉପରେ ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଡିବ। ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଟାଇପର ଖୁସି ହେବେ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ଏଇ ଟାଇପର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆମ କଥା ଟିମ୍। ମୋ ନାଁ ଭବାନୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ। ମୁଁ ଏଇ ଆମ କଥାର ଜଣେ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରିକି ଆସିଛି। ଆଗରୁ ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ହେଇନଥିଲା, ଯେହେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଆସିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମ କଥାର ଯୋଉ ପରିବାର କହିବାକୁ ଗଲେ ବେସିକାଲି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସୁକାନ୍ତ ଅଛି, ରଞ୍ଜିତ ସେଠୀ ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯାହାର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢେଇବା ସେ ବିଷୟରେ ସେଠି ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ଏଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଢିଆ, ପରିବେଶ ବଢିଆ, ଖାଇବା ପିଇବା ଆମକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବାରେ ନିଜକୁ ନିয়োଗ କରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରୁଛୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ମୂଳ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ଆମ କଥା ଗ୍ରୁପର ମେମ୍ବର। ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆମର ଆକାଶବାଣୀ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବି କେତେଜଣ ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ କରିନଥିବା ଲୋକ ବି ଆମ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆମେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ହାତ ନେଇ ଗୋଟେ କାମ କରିଲୁ ଆଜି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବଂ
ଏଇଟା ଆମର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କଟେଇଲୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ତଥା ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ କଟିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।